खालसा जीओ, ये जो भाई साहब जी के सज्जे हथ दे विच पकड़िया हुआ शस्त्र है, ये वो 2 तारी फुलादी खंडा है जिहदी सोह तो खालसे पंथ की साजना की। 5 प्यारे साहिबान साजे, इसे खंडे की पहल गरीब नवाज साहब जी ने आप प्राप्त की। जेड़े लोग ये गल कहते सन, काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, दुश्मन से कैसे लड़ पाए। उन्हां दे अंदर सतगुरां ने साहस पैदा किया, एक एक सिंह नूं सवा लख दे नाल लड़ाउणा कीता, जिस दी गवाही चमकौर दी गड़ी भरदी है। ये वो 2 तारी फुलादी खंडा है जिहदे नाल सतगुरु जी ने हिंदुस्तान दीआं बिगड़ियां होईयां तकदीरां नूं बदलिया। दूसरे शस्त्र का नाम है कटार, ये सतगुरां दे कमर कसे दा शस्त्र है। हथों हथ लड़ाई समय जां शेर का शिकार खेडण समय इसकी वरतों की जाती सी। ये दोनों शस्त्र तख्त साहिब विखे शोभा पा रहे ने, पवित्र खंडा अते कटार। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। खालसा जीओ, शास्त्र का नाम है नागणी बरसा। जिहो जी इसकी बनतर है उहे जा नाम सतगुरां ने तजवीज़ किया। सतगुरां दे असले खाने विचों कढ़िया होया शस्त्र किला लोहगढ़ के अंदर गरीब नवाज साहब जी का शस्त्र बनाउण वाला कारखाना सी। पहाड़ी राजिਆਂ ने आनंदपुर साहब नूं लंबा समा घेरा पाई रखिया। जदों इन्हां नूं मुहिम सर हुंदी ना दिसी ते आखीर इन्हां पहाड़ी राजिਆਂ ने एक विਉਂਤ बनाई। हाथी नूं शराब पिला मत्थे ते पिला दीआं तवियां बनियां बहुत सारी फौज पिछे लाउणा कीती कि हाथी किला लोहगढ़ के सखत दरवाजे दे विच टक्कर मारेगा, दरवाजा टुट जाएगा, जो अंदर थोड़े बहुते सिंह ने उन्होंने असीं हथों हत्थी फड़ के खत्म कर देवांगे, किले दे उपर काबज हो जावांगे। इस विचार का पता लगे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं शामां दे दीवान दे अंदर साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वचन कीते की होया जे पहाड़ियां दा हाथी गुरु घर ते चढ़ाई करके आ रहा है, पहाड़ियां दे आ रहे हाथी का मुकाबला करेगा गुरु घर दा हाथी दुनी चंद। जदों दुनी चंद ने अपना नाम सुनिया घबरा गया, सिदक तो डोल गया, सतगुरां दे वचनां ते भरोसा ना धारदा होया रातों रात अपने साथियों के नाल सलाह मशवरा करके किला आनंदगढ़ की कंध टप के चला गया। डिगदियां दी लत्त टुट गई, साथियों ने चुक के नगर मजीठे पहुंचा दिता। उत्थे जाके सप लड़के की मौत हो गई। सियाणियां दे कथन ने मूसा भज्जा मौत तो अगे मौत खड़ी वाली गल बनी। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अमृत बचन ने साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल नहीं जीवै दो कुल लजै। अमृत वेला होया, गुरसिखा ने गुरु चरणों में बेनती की, सतगुरु जी दुनी चंता रात का फरार हो गया, हुण की विचार है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वचन किए, खालसा जी कदे हाथी हाथी का मुकाबला नहीं करते, पहाड़ियां दे आ रहे हाथी का मुकाबला करेगा गुरु घर दा बब्बर शेर भाई बचित्र सिंह जी। जदों भाई बचित्र सिंह जी ने अपना नाम सुनिया, सूरमे नूं लालियां चढ़ियां डोले फर के गरीब नवाज साहब जी के चरणों में हथ जोड़ बेनती की, सतगुरु जीओ आप जी एक हाथी की की गल करते हो, आप जी की किरपा सदका मैं सैकड़े हाथियों नूं मार भजा सकदा हाँ, सारी दुनिया के नाल लोहा लै सकदा हाँ। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई बचित्र सिंह जी के उपर बख्शिश की, ये नागणी बरसा बख्शिया, ये चलाउण दा ढंग दसिया। सतगुरां दे कोलों बख्शिश प्राप्त करके भाई बचित्र सिंह जी ने किला लोहगढ़ दा मैदान मिलिया। उधरों पहाड़ियां दा मद मस्त हाथी मारो मार करदा होया अगे वध रहा सी। जदों भाई बचित्र सिंह जी ने हाथी नूं अपनी मार थले वेखिया, घोड़े दीआं दोनां रकाबां दे विच पैर रख के इस नागणी बरसे दा ऐसा तेज भरपूर वार कीता, हाथी दे मत्थे उपर बन्नियां होईयां तवियां नूं चीरदा होया ये 2 फुट 9 इंच नाग वर्गा फल सारे दा सारा हाथी दे मत्थे विच तसा दिता। भाई साहब जी ने बड़ी फुर्ती दे नाल मधानी की तरह रिड़ के पुट्टिया, पुट्टण ते खून दे पहारे पुट्टे, हाथी चीका मारदा पिछां नूं भज्जिया, अपनियां फौजां दा नुकसान किया। भाई बचित्र सिंह की जित हुई, पहाड़ियां की हार हुई। भाई बचित्र सिंह की जित की निशानी नागणी बरसा तख्त साहिब विखे शोभा पा रहा। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। खालसा जी इस शास्त्र का नाम है करपा बरसा। इस दे नाल 2 साखियां प्रसिद्ध ने। पहली साखी हजूर गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के जदों आनंदकार साडे पूजनीक माता अजीत कौर जी के नाल गुरु के लाहौर सन, उत्थे पानी की बड़ी घाट सी, जो पानी सी है तेलिया सी, खारा सी, पीण दे जोग नहीं सी। सिख संगतां ने गुरु चरणों में बेनती की, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने संगत की बेनती नूं प्रवान करदिआं इस करपे वरस नूं अपने कर कमलों में लैके 3 वार धरती दे विच मारिया, पुट्टण ते 3 धारां निर्मल जल दीआं वहियां। सिख संगतां ने जल छकिया, आनंद माणिया, नाम रखिया त्रिवेणी साहिब। उत्थे हुण भी ज्यों दी त्यों 3 निर्मल जल दीआं धारां वह रहीआं ने। गुरद्वारा त्रिवेणी साहिब बनिया। बसंत पंचमी नूं सतगुरां दे विआह पुरब समय भारी जोड़ मेला लगदा है। दूसरी साखी
ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਸਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਮਨਹੂਸ ਆਦਮੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਵੱਢਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਪਾ ਵਰਸਾ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਜਸਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਵੰਗਾਰਿਆ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਗੇ ਦਾ ਐਸਾ ਤੇਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕਰਪੇ ਵਰਸੇ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਜੋ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਵਰਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇਸ ਵਰਸੇ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਮਨਹੂਸ ਆਦਮੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਵੱਢਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਪਾ ਵਰਸਾ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦੂਕ। ਇਹਦੇ ਬੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਰਦੂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬੰਦੂਕ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਫ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਣਾ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੱਕੇ ਵਿਖੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਰੋਂ ਪੌਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਖਤ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਮੌਜਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ। ਮੌਜਮ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜੰਗ ਛੇੜ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਾਜੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਧੌਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਮਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੌਜਮ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡਾਂਕੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਤੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਆ। ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੈਫ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪ ਜੀ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰੋਗੇ, 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਰਡ ਲਹੌਜ਼ੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, 8 ਸਾਲ ਗਵਰਨਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਰਡ ਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜਪੋਤੀ ਬੀਬੀ ਲੇਡੀ ਲੇਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਨਸਤਰ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਦੇ, ਰੋਗੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਭਲੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਲਖਾਇਕ, ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖੀ ਵਤਨ ਦੀ, ਤਾਂਿਓ ਪੂਜਦਾ ਵਤਨ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲੀਦਾਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਟ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਹੇ ਐਨੀ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ ਅਤੇ ਦਾਹੇ ਐਨੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੱਕਰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਾ 22 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਢਾਲ। ਇਹ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਖੱਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 350 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ 2 ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਵੀ 2 ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਵਰਸਾ, ਜੋ ਵਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੂਨਖਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਵਰਸੀ, ਜੋ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ 2 ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਨੂਮੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਵਾਂਸੀ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 6 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ
18 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਦਾ ਤੇਗਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿਲੇ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। वसीले आदसो आहन बहुत बुलंद सही मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की परवाज को रोकने वालों मेरे हरगोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। खालसा जीओ, उस समय ही लाहौर की धरती ते साहिब गुरु अर्जन देव महाराज जी ने ये वचन कीते सन, थोड़े दिनों के अंदर ही फुल इस दे खिलर जाणगे इउं सारे संसार अंदर। कोई चांदनी चौंक नूं भाग लासी चढ़ के देश दे दर्द प्यार अंदर। महक उठेगी चमकौर दी जू सारी टुटे जदों दे दो रुत बहार अंदर। अध खिड़े ही तोड़ के टाणियां तो चिण देवेगा कोई दीवार अंदर। लागे खिजा दे इसने टुकना नहीं लगी औड़ ते इसने सुकना नहीं क्योंकि खून शहीदां दा मुकना नहीं। ये साहिब श्री गुरु तेग ये सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के गात्रे का तेगा है, जिन्हां दे बाबत भाई गुरदास जी ने यह वचन कीते ने। 5 प्याले 5 पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन बारो बारी। दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी। ये परोपकारी समर्थ सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के गात्रे का तेगा है। इसकी लंबाई 46 इंच है। सतगुरां ने इस तेगे नूं और जंगा युद्धां दे विच परखिया। सतगुरु जी ने 4 जंग कीते ते 4 जंगां दे अंदर ही इस तेगे की वरतों कीती ते फतेह प्राप्त कीती। हुण तक साहिब विखे शोभा पा रिहा। नाम इसका तेगा बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। खालसा जीओ, ये जो भाई साहब जी के सज्जे हथ दे विच पकड़ी हुई श्री साहब है, ये साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के गात्रे की श्री साहब है। खालसा जीओ, धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने करतारपुर की जंग के अंदर तेग दे जौहर विखाए। उस समय पिता गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने तेग दे जौहर वेख करके उन्हां दा नाम त्याग मल तो तेग बहादुर रखिया। खालसा जी, जदों साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दिल्ली चांदनी चौक के अंदर हिंदू धर्म की रखिया दे लई बलिदान देण लगे ने, उस समय दुश्मन सतगुरां नूं तिखी तेग कढ़ करके डराउण धमकाउण लगे। अपने दीन मजहब दे विच लियाउण दे लई बड़े यतन कीते। सतगुरु साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने उस समय कड़कवी आवाज दे विच वचन कीते, मैं हाँ तेग ते कढ़ लै तेग तू भी। 1 2 नहीं परख लै 100 तेगा। मैनू लकवा तेग बहादरी दा मेरे सामने नहीं सकदियां वो तेगा। मैं तां जमदियां तेगां दी शाम आनी। वेख पिता दियां पैनियां 2 तेगा। मेरे पिता दी अणख बहादरी ते रिहा परखदा तेरा प्यो तेगा। हुण भी देखी आउंदे भविख अंदर मेरे पुत्तर ने वाउणियां वो तेगा। ओदी तेग विचों जेड़ी तेग निकलू लखां लहगी तेरियां खो तेगा। ये साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के गात्रे की तेग है। इसकी लंबाई है 36 इंच। ये उपर लिखा हुआ सत श्री अकाल। गुरु तेग बहादुर संमत 1713। खब्बे हथ दे विच जो श्री साहब है, ये साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के गात्रे की श्री साहब है। खालसा जी, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तखत श्री दमदमा साहिब की पावन धरती ते 1705 दे विच सुभाईमान ने। उस समय फूल वंश के विचों भाई तरलोका जी ते भाई रामा जी सतगुरां की सेवा विच हाजिर होए। ये वो मरजीवड़े गुरसिख ने जिन्हां ने चमकौर गढ़ी के अंदर शहीद सिंघां दा संस्कार किया है। खालसा जी, वो कलगीधर पिता की चरनां दे विच हाजिर होए। साहिब जी कोलों इन्हां ने अमर की दात प्राप्त की, बड़ी सेवा की। कलगीधर पिता जी ने इन्हां दी सेवा तो प्रसन्न होके ये श्री साहिब भाई तरलोक सिंह जी नूं बख्शिश की। ये उपर लिखा होया है, श्री भगवती जी सहाय गुरु गोबिंद सिंह पातशाही 10। दूसरी तरफ पातशाही 10 लिखिया। कब्जे के उपर अकाल सहाय लिखिया। ये दोनों शास्त्र तख्त साहिब विखे शोभा पा रहे हैं। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। खालसा जी, ये जो भाई साहब जी के सज्जे हथ दे विच पकड़ी हुई श्री साहब है, ये साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के गात्रे की श्री साहब है। ये श्री साहब नूं महाराजा रणजीत सिंह जी के नानके नगर पिंड बडरुखा तो महाराजा हीरा सिंह जी अपने नाल नाभे लैके आए सन।
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਕਮਰ ਕੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈਗੀ, ਵਧੇ ਤੇਗ ਤੇ ਜਾਂ ਦੇਗ ਤੇ। ਕਬਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਏ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 36 ਇੰਚ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਾਬਕ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 5 ਤੀਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੀਰ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 3.5 ਇੰਚ ਹੈ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ 300 ਪੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਗਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ, ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਗੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨੌ ਬੁਰਾ, ਨਗੁਰੇ ਪਣੇ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।